ਡੀਅਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, मैं जतिंदर सिंह मैथ मास्टर जिला शहीद भगत सिंह नगर आप सबको प्यार भरी सत श्री अकाल कहना। प्यारे विद्यार्थियों, अज आप मैथमैटिक्स का टॉपिक करांगे कोआर्डीनेट ज्योमैट्री निर्देश अंक जमायती। सब तो पहला देखिए कोआर्डीनेट ज्योमैट्री की डेफिनेशन की है। कोआर्डीनेट ज्योमैट्री इज़ ए ब्रांच ऑफ साइंस विच इस्टैबलिश ए डेफिनेट कॉरस्पॉन्डेंस बिटवीन द पोजिशन ऑफ ए पॉइंट इन ए प्लेस एंड पेयर ऑफ एल्जेब्रिक नंबरस कॉल्ड कोआर्डीनेट्स। जिस तरह कि आप जानते हैं अपने को डायग्राम है, ये एक्स तुरा है, वाई तुरा है, ठीक है जी। तो ये की है अपने को फस्ट कोआर्डीनेट है, सैकेंड है, थर्ड है तो फोर्थ है। पहली चौथाई, दूजी चौथाई, तीजी चौथाई तो चौथी चौथाई। ये जोड़े अपने को कोआर्डीनेट होंगे, पॉइंट होंगे, वो की होंगे प्लस तो प्लस। इधर की आ जाएगा माइनस तो प्लस, इधर माइनस माइनस, इधर की आ जाएगा प्लस तो माइनस। डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, दूरी सूत्र बिंदुआं ए x1 y1 और v x2 y2 विचकारली जेकर आप दूरी पता करनी हो तो अपने को डिस्टेंस फार्मूला है, ठीक है। इनू आप लिख सकते हैं किस तरह ए वी इक्वल टू √x2 माइनस x1 का होल स्केयर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्केयर। इसी तो अगे अपने को है एक सैक्शन फार्मूला, रेशियो फार्मूला फॉर इंटरनल एंड एक्सटर्नल डिवीजन। द कोआर्डीनेट्स ऑफ ए पॉइंट P which divides a straight line joining two points A x1 y1 and V x2 y2 internally in the ratio m/n r। मान लो अपने को दो पॉइंट है, A है x1 y1 तो V x2 y2। ए भी लाइन जी इन्हों ज्वाइन करती अटैच करती हैगी है। तो एक जेकर पॉइंट P हो जोड़ा कि इन्हों m/n के डिवाइड करता हो तो उसके जोड़े पॉइंट्स ने वो किस तरह लिखे जाएंगे। ये अपने को फार्मूला है m x2 प्लस n x1 और m प्लस n कोमा m y2 प्लस n y1 वटे च m प्लस n, ठीक है जी। आप पहला m नूं जिहड़ा मल्टीप्लाई किहना करते हैं x2 के नाल, फिर n नूं किहना करते हैं आप x1 नाल। इसी तरह ही फिर दोबारा फिर की जाएगा m नूं y2 के नाल ते n नूं जिहड़ा है y1 नाल ते नीचे अपने को जिहड़ा है वो आ जाएगा m प्लस n। सो दो बिंदुआं a x1 y1 और b x2 y2 नूं मिलाउण वाले रेखाखंड ए बी नूं M अनुपात N के अनुपात में अंदरूनी तौर पर वंडण वाले बिंदु PXY के निर्देशांक ये आप सामने इस तरह लिखे हुए। नैक्सट अपने को एरिया ऑफ ए ट्रायंगल इन टर्म्स ऑफ कोआर्डीनेट्स ऑफ इट्स वर्टिसेस। त्रिभुज का क्षेत्रफल अपने को देखो, त्रिभुज के हुण तक आप फार्मूले की पढ़े हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल पता करने दे 1/2 गुणा आधार गुणा लंब। उस तो बाद आप हीरो सूत्र के राही पता करते रहे हैं किस तरह √S ब्रैकेट S माइनस A S माइनस B S माइनस C तो S बराबर की हो सका उत्थे A जमा B जमा C/2। हुण कोआर्डीनेट ज्योमैट्री के साडे कोल जिहड़ा है त्रिभुज का क्षेत्रफल पता करने का एक होर फार्मूला आ गया है। वो किस तरह देखो, जेकर अपने को ट्रायंगल के शिखर जिहड़े हुण x1 y1 x2 y2 x3 y3 होवे तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल मीनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC किस तरह आप फार्मूला अपने को होंदा है बराबर 1/2 ब्रैकेट x1 ब्रैकेट y2 माइनस y3 प्लस x2 ब्रैकेट y3 माइनस y1 प्लस x3 ब्रैकेट y1 माइनस y2। इसनूं याद किस तरह रखना है, देखो इतों पहला स्टार्ट आप करते हैं 1 2 3, दैन फिर 2 तो शुरू करते हैं 2 3 1, दैन फिर 3 1 2। रिपीट करना किस तरह याद रखना, देखो 1 2 3 2 3 1 3 1 2, ठीक है जी। सो ये अपने को फार्मूला बन जाता है त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल का एरिया ऑफ ट्रायंगल का। उस तो अगे आती है कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स। 3 बिंदु सामरेखी होणगे कदों, जेकर त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो 0 हो। हुण अपने को 3 पॉइंट्स किहड़े ने A x1 y1 B x2 y2 एंड C x3 y3 लाई ऑन ए स्ट्रेट लाइन ऑफ द दैन एरिया ऑफ द ट्रायंगल फाउंड बाय दैम इज 0। जेकर ये तिने जोड़े पॉइंट्स ने इक्को लाइन के हो जाएंगे तो एरिया जोड़ा की हो जाएगा ट्रायंगल का की हो जाएगा 0 हो जाएगा। सो ये अपने को एक कंडीशन मिल जाती है कि आपू 1/2 x1 ब्रैकेट y2 माइनस y3 प्लस x2 ब्रैकेट y3 माइनस y1 प्लस x3 ब्रैकेट y1 माइनस y2 बराबर कितने होता है 0। सो इधरों 2 जोड़ा है इन्हें मल्टीप्लाई को 0 हो जाएगा। तो अपने को एक कंडीशन बन जाती है x1 ब्रैकेट y2 माइनस y3 प्लस x2 ब्रैकेट y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 इक्वल टू 0। हुण आपां इन्हां फॉर्मूले नाल संबंधित कुछ क्वेश्चन जिहड़े सॉल्व करके देखते हैं। सब तो पहला क्वेश्चन है मेरे को K का मुल पता करो
ਤਾਂ ਕਿ ਤਿੰਨੇ ਬਿੰਦੂ ਸਮਰੇਖੀ ਹੋਣ। ਬਿੰਦੂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ? ਪਹਿਲਾ ਬਿੰਦੂ ਹੈ 7 -2, ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਬਿੰਦੂ ਹੈ 5 ਫਿਰ 3 K। ਤੇ ਆਂਸਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨੇ, ਪਹਿਲਾ ਆਂਸਰ ਹੈ 1 3 4 ਤੇ 7। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਕੁਐਸਚਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈਏ। ਆਂਸਰ ਮੰਨ ਲਓ A ਬਿੰਦੂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਆ 7 -2, B ਹੈਗਾ 5 C ਹੈਗਾ 3 K। ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤਿੰਨੇ ਬਿੰਦੂ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਮਰੇਖੀ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? 0 ਹੋਊਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਬਣੂਗੀ ABC। ਸੋ ਏਰੀਆ ਆਫ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ABC = 0। ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ? ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹਟੇ ਆ, 1/2 ਬ੍ਰੈਕਟ x1 ਬ੍ਰੈਕਟ y2 - y3 ਪਲੱਸ x2 ਬ੍ਰੈਕਟ y3 - y1 ਪਲੱਸ x3 ਬ੍ਰੈਕਟ y1 - y2 = 0। ਸੋ 1/2 ਜਿਹੜਾ ਇੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਇਹਨੂੰ 2 ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? 0 ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ? x1 ਬ੍ਰੈਕਟ y2 - y3 ਪਲੱਸ x2 y3 - y1 ਪਲੱਸ x3 y1 - y2 = 0। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਪੁੱਟ ਕਰੀਏ, x1 ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ? 7। ਠੀਕ ਹੈ। y1 ਕਿੰਨਾ ਹੈ? -2। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ x2 ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ? 5। y2 ਕਿੰਨਾ ਹੈ? 1। ਦੈਨ x3 ਕਿੰਨਾ ਹੈ? 3 ਤੇ y3 ਕਿੰਨਾ ਹੈ? K। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। x1 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ? 7। ਠੀਕ ਹੈ। y2 ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ 1 - K। ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਲੱਸ 5 ਬ੍ਰੈਕਟ K ਜਮਾ 2 ਜਮਾ 3 ਬ੍ਰੈਕਟ -2 - 1 ਬਰਾਬਰ 0। ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖੀਏ, -2 - 1 ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ? -3। ਤੇ 3 ਤੀਆ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ? 9। ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਾਨ ਕਾਹਦਾ ਆ ਜਾਏਗਾ? ਮਾਈਨਸ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਬ੍ਰੈਕਟ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਖੋਲੀਏ, ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ? 7 - 7K ਜਮਾ 5K ਜਮਾ 10। 5 ਦੂਣੀ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ? 10 ਹੋ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਪਲੱਸ ਵਾਲੀ ਕਿਹੜੀ 7 ਤੇ 10, ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ? 7 ਜਮਾ 10 ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ? 17। ਨਾਲ ਘਟਾਓ 9 ਨੇ। -7K ਜਮਾ 5K ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ ਆਪਣੇ ਕੋਲ? -2K ਬਰਾਬਰ 0। 17 ਚੋਂ 9 ਕੱਢੇ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ? 8। 8 - 2K ਬਰਾਬਰ 0। 2K ਬਰਾਬਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? 8 ਦੇ ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ 2 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? K ਬਰਾਬਰ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ? 8/2। 2 × 2 2 ਚੌਕੇ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ? 8। ਸੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ K ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ? 4। ਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ C ਆਂਸਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿ ਬਿੰਦੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ 1, -1 -1/2, 1/2 ਐਂਡ 1, 2 ਆਰ ਦਾ ਵਰਸਿਸ ਆਫ A/N ਡੈਸ਼ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ। ਇਕੁਇਲੇਟਰਲ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ, ਆਈਸੋਸੀਲਸ, ਰਾਈਟ ਐਂਗਲ ਜਾਂ ਸਕੇਲਿਨ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਮਭੁਜੀ, ਸਮਦੋਭੁਜੀ, ਸਮਕੋਣੀ ਜਾਂ ਵਿਖਮਭੁਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵਰਸਿਸ ਨੇ, ਸਿਖਰ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਹਾਂਜੀ ਸਿਖਰ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ A ਪਹਿਲਾ ਹੈ 1, -1, B -1/2, 1/2, C 1, 2। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਈਡਸ ਨੇ AB, BC, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ AC ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਤਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਰ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਈਡਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਾਈਡਾਂ ਇਕੁਅਲ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਜੇ ਤਿੰਨੇ ਸਾਈਡਾਂ ਇਕੁਅਲ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ ਫਿਰ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ? ਸਮਭੁਜੀ ਤਿਕੋਣ। ਜੇਕਰ 2 ਭੁਜਾਵਾਂ ਬਰਾਬਰ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ ਫਿਰ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ? ਸਮਦੋਭੁਜੀ ਤਿਕੋਣ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਦੂਰੀ ਸੂਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਈਡਸ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਕਰਾਂਗੇ ਬਾਈ ਡਿਸਟੈਂਸ ਫਾਰਮੂਲਾ AB। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। AB ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਫਾਰਮੂਲਾ ਉਹੀ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ √x2 - x1 ਦਾ ਹੋਲ ਸਕੁਅਰ ਪਲੱਸ y2 - y1 ਦਾ ਹੋਲ ਸਕੁਅਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ AB ਫਾਈਂਡ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦਾ? -1/2 -1 ਦਾ ਵਰਗ ਜਮਾ 1/2। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਮਾਈਨਸ ਹੈ ਤੇ ਮਾਈਨਸ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਪਲੱਸ ਹੋ ਗਿਆ, +1 ਦਾ ਹੋਲ ਸਕੁਅਰ। ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਜਦੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ LCM ਲਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦਾ? -1 - 2/2 ਦਾ ਵਰਗ ਜਮਾ 1 ਜਮਾ 2/2 ਦਾ ਵਰਗ ਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰੀਏ, LCM ਲਿਆ -3/2 ਦਾ ਵਰਗ ਜਮਾ 3/2 ਦਾ ਵਰਗ। ਤੇ -3 ਦਾ ਵਰਗ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ? 9/2 ਹੋ ਗਿਆ 4। ਇਹ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ 9/4 ਜਮਾ 9/4। 9 ਤੇ 9 ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ? 18। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 18/4 ਇਹ ਆ ਗਿਆ 9/2। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 9 ਦਾ ਅੰਡਰਰੂਟ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ? 3। ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵੱਡੇ 'ਚ √2। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ BC ਫਾਈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। BC ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ? ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ ਇੱਥੇ B ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ -1/2, 1/2 C 1, 2। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ? 1। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਈਨਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਧਰ ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਨਸ ਹੈ -1 ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਇੱਥੇ ਪਲੱਸ ਆ ਜਾਏਗਾ 1 ਜਮਾ 1/2 ਦਾ ਵਰਗ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ +2 - 1/2 ਦਾ ਵਰਗ। ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 2 ਜਮਾ 1/2 ਦਾ ਵਰਗ ਜਮਾ
4 - 1/2 ਦਾ ਵਰਗ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ 3/2 ਦਾ ਵਰਗ, ਤੇ ਇੱਧਰ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਹੱਲ ਕਰਕੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ 3/2 ਦਾ ਵਰਗ। ਸੋ ਇਹ ਆ ਗਿਆ 9/4 ਜਮਾ 9/4 ਸਾਰੇ ਦਾ ਅੰਡਰ ਰੂਟ ਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਧਰ ਹੋ ਗਿਆ 9 ਤੇ 9 ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ 18/4 ਸਾਰੇ ਦਾ ਅੰਡਰ ਰੂਟ। ਫਿਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੱਟ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਂਦਾ 9/2 ਦਾ ਅੰਡਰ ਰੂਟ, ਤੇ ਇੱਥੇ 9 ਦਾ ਅੰਡਰ ਰੂਟ, ਫਿਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ 3 ਤੇ ਇਹ 2 ਦਾ ਅੰਡਰ ਰੂਟ ਨੀਚੇ ਆ ਜਾਏਗਾ 3/2 ਦਾ ਅੰਡਰ ਰੂਟ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਏ ਬੀ ਤੇ ਬੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੁਜਾਵਾਂ ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਮਾਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਏ ਸੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਏ ਸੀ ਲਈ ਕੀ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਅੰਡਰ ਰੂਟ 1 - 1 ਦਾ ਵਰਗ ਜਮਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 2 ਤੇ -1 ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ 2 ਜਮਾ 1 ਦਾ ਵਰਗ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ 1 ਜੋ ਕੱਢਿਆ 0 ਦਾ ਵਰਗ ਜਮਾ 3 ਦਾ ਵਰਗ। 9 ਦਾ ਅੰਡਰ ਰੂਟ 9 ਦਾ ਅੰਡਰ ਰੂਟ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 3। ਸੋ ਇਟ ਮੀਨਸ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੋ ਭੁਜਾਵਾਂ ਏ ਬੀ ਤੇ ਬੀ ਸੀ ਦੋਨੇ 3/√2 ਹਨ, ਬਰਾਬਰ ਹਨ, ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਭੁਜਾ ਜਿਹੜੀ ਏ ਸੀ ਹੈ ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਹੈ 3 ਆ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਏ ਬੀ ਸੀ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਸਮਦੋਭੁਜੀ ਭੁਜੀ ਦੇ ਕੋਣ ਭਾਵ ਆਈਸੋਸੇਲਸ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਕੁਐਸਚਨ ਦ ਪੈਰੀਮੀਟਰ ਆਫ ਏ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਵਿਦ ਵਰਟਿਸਿਸ 0,4 0,0 ਐਂਡ 3,0 ਇਜ਼। ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਤ੍ਰੈਭੁਜ ਦਾ ਪਰਿਮਾਪ ਦਾ ਕਰਨਾ ਜਿਸ ਦੇ ਸਿਖਰ 0,4 0,0 ਅਤੇ 3,0 ਹਨ। ਆਨਸਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨੀਚੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ 3 ਜਮਾ ਅੰਡਰ ਰੂਟ 5 11 12 ਤੇ 13 ਦਾ ਅੰਡਰ ਰੂਟ। ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਡਰਾ ਕਰ ਲਈਏ ਏ ਬੀ ਤੇ ਸੀ। ਮਰਜ ਕਰ ਲਓ। ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ 0,4 ਹੈ, ਫਿਰ 0,0 ਹੈ, ਦੈਨ 3,0 ਹੈ। ਹੁਣ ਪੈਰੀਮੀਟਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਏ ਬੀ ਸੀ ਦਾ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਪਰਿਮਾਪ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਭੁਜਾਵਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਏ ਬੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪਲੱਸ ਬੀ ਸੀ ਪਲੱਸ ਸੀ ਏ। ਮੀਨਸ ਆਪਾਂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿੰਨੇ ਭੁਜਾਵਾਂ ਨੂੰ ਫਾਈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ ਏ ਬੀ ਨੂੰ, ਬੀ ਸੀ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਸੀ ਏ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੋੜ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਚਲੋ ਸ਼ੁਰੂ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਏ ਬੀ ਤੋਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਏ ਬੀ। ਹਾਂਜੀ ਏ ਬੀ ਦਾ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ 0 - 0 ਦਾ ਵਰਗ ਜਮਾ 0 - 4 ਦਾ ਵਰਗ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਗਿਆ -4 ਦਾ ਵਰਗ। -4 ਦਾ ਵਰਗ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 16 ਦਾ ਅੰਡਰ ਰੂਟ। 16 ਦਾ ਅੰਡਰ ਰੂਟ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 4। ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀ ਸੀ ਆ ਗਿਆ। ਬੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਅੰਡਰ ਰੂਟ 3 - 0 ਦਾ ਵਰਗ ਜਮਾ 0 - 0 ਦਾ ਵਰਗ। 3 ਦਾ ਵਰਗ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ 9। ਸੋ 9 ਦਾ ਅੰਡਰ ਰੂਟ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 3। ਦੈਨ ਸੀ ਏ ਇਹ ਬਰਾਬਰ ਕਿਤੇ ਆ ਜਾਏਗਾ ਅੰਡਰ ਰੂਟ 3 - 0 ਦਾ ਵਰਗ ਜਮਾ 0 - 4 ਦਾ ਵਰਗ। 3 ਦਾ ਵਰਗ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ 9। 4 - 4 ਦਾ ਵਰਗ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ 16। 9 ਤੇ 16 ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ 25, ਤੇ 25 ਦਾ ਅੰਡਰ ਰੂਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 5। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਭੁਜਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦੀਆਂ ਪਤਾ ਕਰ ਲਈਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪਹਿਲੀ ਆ ਗਈ 4, ਫਿਰ 3, ਦੈਨ 5। ਸੋ ਇਹਦਾ ਪੈਰੀਮੀਟਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਲੱਸ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਤ੍ਰੈਭੁਜ ਏ ਬੀ ਸੀ ਦਾ ਪਰਿਮਾਪ ਬਰਾਬਰ ਏ ਬੀ ਜਮਾ ਬੀ ਸੀ ਜਮਾ ਸੀ ਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 4 ਜਮਾ 3 ਜਮਾ 5 ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੋ ਗਿਆ 7 ਜਮਾ 5 ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ 12। ਸੋ ਪੈਰੀਮੀਟਰ ਆਫ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ 12। ਸੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਦ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਸ ਆਫ ਦ ਪੁਆਇੰਟ ਵਿਚ ਡਿਵਾਈਡਸ ਦ ਲਾਈਨ ਜੁਆਇਨਿੰਗ 1, -2 ਐਂਡ 4,7 ਇੰਟਰਨਲੀ ਇਨ ਦਾ ਰੇਸ਼ੋ 1:2 ਆਰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਨਸਰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ 1,2 -1, -1,-1, ਤੇ 2,1। ਹੁਣ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੋ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੇ ਏ ਤੇ ਬੀ। ਇਹ ਹੈਗਾ 1,-2 ਤੇ ਬੀ ਹੈਗਾ 4,7, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆ ਪੀ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਇੰਟਰਨਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 1:2 ਚ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। तो इसके पॉइंट्स की होंगे अपन फार्मूला पता है mx2 + nx1 बटे m + n, my2 + ny1 / m + n। ਆਪਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰੇਸ਼ੋ ਹੈ 1:2 ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ m ਤੇ n। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ x1 y1, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ x2 ਤੇ y2। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਾਰਮੂਲੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ 1 × 4 + 2 × 1 ਓਵਰ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ 1 + 2। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਧਰ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ 1 × 7 + 2 ਬ੍ਰੈਕਟ -2 ਓਵਰ 1 + 2। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 4 × 4 2 × 2। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 4 × 2/3 ਇੱਧਰ ਆ ਗਿਆ 7 × 7 2 ਮਾਈਨਸ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ 2 ਦੂਣੀ ਇਹ -2 ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ -4। ਇਹ ਆ ਗਿਆ 7 - 4/3। 4 × 2/3 6/3 ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਧਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 7 - 4/3। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੱਟ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ 3 × 3 3 ਦੂਣੀ 6 ਤੇ ਇਹ 3 × 3 3 × 3 ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ P 2,1। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਿੰਦੂਆਂ A 2,-2 ਅਤੇ A 2,-2 ਅਤੇ B -7,4 ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਰੇਖਾਖੰਡ ਨੂੰ 3 ਸਮਾਨ ਭਾਗ ਟ੍ਰਾਈਸੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂਕ ਪਤਾ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਰੇਖਾਖੰਡ AB ਨੂੰ 3 ਸਮਾਨ ਭਾਗਾਂ 'ਚ ਵੰਡਣ ਵਾਲੇ ਬਿੰਦੂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਹਨ P ਅਤੇ Q। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ
ਹੁਣ जिस तरह तुसीं आ एक आपां डायग्राम रफ जी बनाने आ, ए पॉइंट हैगा इत्थे, इत्थे बी पॉइंट हैगा 2 -2 ते -7,4। ਹੁਣ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਆਪਾਂ ਲਿਆ ਪੀ ਤੇ ਕਿਊ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਏ ਪੀ ਬਰਾਬਰ ਪੀ ਕਿਊ ਬਰਾਬਰ ਕਿਊ, ਮਤਲਬ ਤਿੰਨੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲਏ ਬਰਾਬਰ ਹੈਗੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨ ਭਾਗ ਹੋ ਗਏ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਅਨੁਪਾਤ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਭਾਗ ਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਆਹ ਕਿੰਨੇ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਦੋ ਭਾਗ। ਸੋ ਇਹ ਅਨੁਪਾਤ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 1:2। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਅਨੁਪਾਤ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 2 ਤੇ 1, मतलब कि ये जोड़ा है 2 हिस्से तो इधर 1 हिस्सा। सो ये अपने को इतने रेशो बन जाएगी 2:1। इस गल का खास ख्याल रखना है। हुण आपां जिहड़े आ बारी बारी पहला पी दे जिहड़ा है निर्देशक पता करांगे, फिर क्यू दे निर्देशक पता कर लांगे। हाँ जी, पी दे निर्देशक किस तरह, फार्मूला उही लगेगा किहड़ा, mx2 + nx1 बटे m+n, my2 + ny1 बटे m+n। इस फार्मूले को बार बार लिख के देखना है तो याद भी करना है। ठीक है जी। हुण इस की है रह जाता, कुछ भी नहीं रह जाता है, सिर्फ आप इस तरीके वैल्यूज जी पुट करनी हैं। इत्थे एम की वैल्यू कितनी होगी 1, एन की वैल्यू कितनी होगी 2, तो x1 y1 x2 y2 दोनों सेम ही रहेगा। इत्थे x1 कितना है 2, y1 कितना है -2, x2 कितना है -7 तो y2 कितना है 4। सो इत्थे वैल्यू पुट कर देंगे कि आ जाएगा अपने को 1 ब्रैकेट -7 जमा 2 ब्रैकेट 2 बटे 1 जमा 2। इस तरह इत्थे पुट कर देंगे एम की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, फिर y2 कितना है अपने को 4, फिर जमा 2 ब्रैकेट -2 बटे 1 जमा 2। इन्होंने सॉल्व करते हैं तो अपने को की बन जाता है पी ब्रैकेट -7 जमा 4 बटा 3, 4 - 4 बटा 3। पी की बन गया अपने को -7 जमा 4 ये -3 बटा 3, 0 बटा 3। ये अपने को बन गया पी -1, 0। इसी तरह ही आप हम क्यू की निर्देशांक पता करांगे। ठीक है जी। क्यू की फार्मूला फिर उस तरह ही है तो ये पुट करांगे की आ जाएगा अपने को 2 ब्रैकेट -7 जमा 1 ब्रैकेट 2 बटे 2 जमा 1, 2 ब्रैकेट 4 जमा 1 ब्रैकेट -2 बटे 2 जमा 1। इत्थे अपने को की आ जाएगा ऊपर -14 जमा 2 बटा 3, फिर 8 - 2 बटा 3। ये बराबर आ जाएगा, हल करके अपने को आ जाएगा क्यों देखिए आ जाएंगे निर्देशांक -12 बटा 3, 6 बटा 3। ठीक है जी। 3 × 3 3 चौके 12, 3 × 3 3 दूनी 6। ये आ जाएगा अपने को क्यू के निर्देशांक की आ गए -4,2। सो यही आप जो पी ते क्यू के निर्देशांक पता करने सन। नैक्सट क्वेश्चन है, इफ क्यू A/3,4 इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स A -6,5 एंड B -2,3 दैन द वैल्यू ऑफ A इज। ठीक है। 4 अपने कॉन्सेप्ट ने 4 -6 -8 ਤੇ -12। सो प्यारे विद्यार्थियों देखो इत्थे की हैगा अपने कोल कहंदा ये जिहड़ा अपने कोल क्यू है ये मिड पॉइंट है किहदा ए ते बी नूं जिहड़ी आपां लाइन मिलांदे हां। ठीक है जी। ए दे पॉइंट की ने -6,5, इधर की ने -2,3। ठीक है जी। क्योंकि मिड पॉइंट है सो इस करके ये जिहड़े अपने कोल रेशो होएगी वो होएगी 1:1। ठीक है जी। तो ये आपां नूं बिंदु भी दिते हुए हैं। एक जिहड़ा बिंदु क्यू दा वो असीं अपने फार्मूले नाल भी कर सकते हैं। किस तरह, क्यू mx2 + nx1 बटे m+n, my2 + ny1 बटे m+n। ठीक है जी। हुण जदों ये रेशो m भी 1 है n भी 1 है तो ये जो फॉर्मूला है इस तरह रिड्यूस हो जाता। किस तरह, m तो n जो 1 हो जाते हैं। ठीक है। तो अपने को इत्थे जो नीचे कितना आ जाता है m 2 आ जाएगा। ठीक है। तो ऊपर की बनेगा x2 + x1 बटे 2, y2 + y1 बटे 2, क्योंकि अपने को m तो n की वैल्यू 1 हैगी है। सो इनू आप पुट करते हैं इस फार्मूले की आ जाएगा अपने को 1 ब्रैकेट -2 जमा 1 ब्रैकेट -6 बटे 1 जमा 1। इसी तरह ही इधर की बनेगा 3 जमा 5 बटे 1 जमा 1। ठीक है जी। ये अपने को ईजी फार्मूला बन जाता है। सो इत्थे अपने को आ जाता है क्यू के पॉइंट की आ जाते हैं -2 -6 बटा 2, 8 बटा 2। -2 -6 कितने हो गए -8 बटा 2। ठीक है जी। इनू हल किया तो कितने आ गया अपने को -4 ते 4। पर आपां क्यू की दिता होया A/3, 4। सो इत्थों A/3 ठीक है जी बराबर कितने आ जाएगा -4 दे। सो इत्थों A कितना आ गया 3 गुणा -4, A बराबर कितना आ गया अपने को -12। अगला क्वेश्चन है मेरे को, द फोर्थ वर्टेक्स D ऑफ ए पैरेललोग्राम ABCD whose 3 vertices are A ब्रैकेट -2,5 B ब्रैकेट 6,7 एंड C 8,3 इज। हाँ जी। क्वेश्चन की है, जेकर कहता समान अंतर चतुर्भुज दे 3 सिखर A -2,5
ठीक है जी, V 6,7 ਅਤੇ C 8,3 ਹੋਣ ਤਾਂ ਚੌਥਾ ਸਿਖਰ D ਆਪਾਂ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਿਖਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਮਾਂਤਰ ਚਤੁਰਭੁਜ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ A B C ਤੇ ਆਪਾਂ ਚੌਥਾ ਜਿਹੜਾ D ਪਤਾ ਕਰਨਾ। ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਕਿ D ਕੀ ਹੈਗਾ x, y ਹੈਗਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਮਾਨ ਅੰਤਰ ਚਤੁਰਭੁਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਰਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਵਿਕਰਨ ਕਿਹੜਾ ਬਣੇਗਾ AC ਤੇ ਇਹਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ PD, ਇਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸਮਦੁਭਾਜਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਫਾਇਦਾ ਲਵਾਂਗੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਵਿਕਰਨ AC ਦੇ ਮੱਧ ਬਿੰਦੂ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂਕ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਬਰਾਬਰ ਕਿਹਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਵਿਕਰਨ BD ਦੇ ਮੱਧ ਬਿੰਦੂ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂਕ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੱਧ ਬਿੰਦੂ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਉਹ ਲਾ ਲਾਂਗੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ -2 + 8 ਬਟੇ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ 2, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ 3 + 5/2। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਧਰ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ 6 + x ਬਟੇ 'ਚ 2, ਫਿਰ 7 + y/2। ਸੋ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਲ ਕਰਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ 6/2, 8/2 ਬਰਾਬਰ 6 + x/2, 7 + y/2। ਇਹਨੂੰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 3, ਇੱਥੇ ਹੱਲ ਕੀਤਾ 4। ਸੋ ਇਹ ਬਰਾਬਰ ਕੀ ਆ ਗਿਆ 6 + x/2, 7 + y/2। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਥੋਂ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ 6 + x/2 ਬਰਾਬਰ ਕਿਹਦੇ ਆ ਗਿਆ 3 ਦੇ, 7 + y/2 ਬਰਾਬਰ ਕਿਹਦੇ ਆ ਗਿਆ 4 ਦੇ। ਇਹਨੂੰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਆ ਗਿਆ 6 + x ਬਰਾਬਰ 3 ਦੂਣੀ 6। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਜਾਏਗੀ 6 - 6 ਬਰਾਬਰ 0 ਹੋ ਗਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇੱਧਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਜਾਏਗੀ 8 - 7, y ਬਰਾਬਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 1। ਸੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ D ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀ ਉਹ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਹੈ, x ਦੀ ਵੈਲਿਊ 0 ਹੈ ਤੇ y ਦੀ 1, 0,1। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਦ ਵਰਟਿਸਿਸ ਆਫ ਏ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਆਰ 2,1, 5,2 ਐਂਡ 3,4 ਦੈਨ ਦ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਸ ਆਫ ਦ ਸੈਂਟਰੋਇਡ ਆਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ 4 ਆਨਸਰ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਆਪਾਂ ਕੀ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤ੍ਰੈਭੁਜ ਦੇ ਸਿਖਰ 2,1, 5,2 ਅਤੇ 3,4 ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂਕ ਪਤਾ ਕਰੋ। ਐਜ਼ ਵੀ ਨੋ ਡੈਟ ਦਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਸ ਆਫ ਦਾ ਸੈਂਟਰੋਇਡ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਸੈਂਟਰੋਇਡ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਲੱਭਣੇ ਆ ਤਾਂ x1 + x2 + x3/3, y1 + y2 + y3/3। ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਣੇਗਾ 2 + 5 + 3/3, 1 + 2 + 4/3। ਇਹਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ 10/3, 7/3। ਸੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ C ਆਨਸਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਇਫ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ x, y ਇਜ਼ ਇਕੁਇ ਡਿਸਟੈਂਸ ਫਰੋਮ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ A + B ਐਂਡ A - B, A + B ਦੈਨ ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਇਜ਼ ਕਰੈਕਟ। ਜੇਕਰ ਬਿੰਦੂ x, y ਬਿੰਦੂਆਂ A + B, B - A ਅਤੇ A - B, A + B ਤੋਂ ਬਰਾਬਰ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆ ਵਿੱਚ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜਾ ਸਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ AX = BY, ਫਿਰ AX² = BY, ਦੈਨ AY = BX, ਦੈਨ AY² = BX। ਹਾਂਜੀ, ਮੰਨ ਲਓ AX, y B A + B, B - A ਅਤੇ C ਜਿਹੜਾ ਹੈ A - B, A + B। ਹੁਣ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ AB ਬਰਾਬਰ ਕਿਹਦੇ ਹੈਗਾ AC। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਦੂਰੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਬਰਾਬਰ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਡਿਸਟੈਂਸ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆਪਾਂ ਲਾਈਏ। ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ AB 'ਤੇ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ A + B - x ਦਾ ਵਰਗ ਜਮਾ B - A - y ਦਾ ਵਰਗ। ਇੱਧਰ ਕੀ ਬਣੇਗਾ A - B - x ਦਾ ਵਰਗ ਜਮਾ A - B - y ਦਾ ਵਰਗ। ਹਾਂਜੀ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਸਕੇਅਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਡਰੂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਸਕੇਅਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਅੰਡਰੂਟ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਰਗ ਇਕੱਲੇ ਦਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏਗਾ A ਦੀ 2 ਜਮਾ B ਦੀ 2 ਜਮਾ x ਦੀ 2 ਜਮਾ 2AB - 2BX - 2AX। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾਵਾਂਗੇ ਇਹ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ B ਦਾ ਵਰਗ ਜਮਾ A ਦਾ ਵਰਗ ਜਮਾ y ਦਾ ਵਰਗ - 2BA ਜਮਾ 2AY - 2BY। ਹੁਣ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, A ਦੀ 2 ਜਮਾ B ਦੀ 2 ਜਮਾ x ਦੀ 2 - 2AB + 2BX - 2AX। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਸ 'ਤੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਕੀ ਬਣੇਗਾ A ਦਾ ਵਰਗ ਜਮਾ B ਦਾ ਵਰਗ ਜਮਾ y ਦਾ ਵਰਗ ਜਮਾ 2AB ਮਾਈਨਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 2BY ਅਤੇ -2AY। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ 2AB ਅਤੇ -2B ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪਸ ਕੱਟ ਹੋ ਗਏ, ਪਲੱਸ ਦਾ ਹੈ ਇਹ ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ -2AB ਅਤੇ 2AB ਨੂੰ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੋਲਵ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ A² ਅਤੇ A² ਕਿੰਨੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ 2A²। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਫਿਰ 2B² ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ x² ਜਮਾ y² - 2BX - 2AX ਜਮਾ 2AY - 2BY।
ठीक है जी। इधरले पासे बराबर की है राइट हैंड साइड से की बन जाता है 2a² जमा 2b², ठीक है जी। उस तो बाद x² जमा y² जमा 2bx माइनस 2ax माइनस 2ay माइनस 2by। सो इन्हों के विचों दोनों पासे जो 2a² इधर है यह लैफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड आप कट दिता है। इस तरह 2b² ना 2b² कट जाएगा, x² ना x² कट जाएगा, y² ना सॉरी अपने को इस तरह जो कट जाता है, y² ना y² कट जाता है। सो इतों जो है ये अपने को बच जाता है माइनस 2bx, ठीक है जी। दैन माइनस 2ax जमा 2ay बराबर 2bx माइनस 2ax माइनस 2ay। हुण इत्थे माइनस 2x तो माइनस 2x ये भी कट जाते हैं तो अपने को बच जाता है माइनस 2bx जमा 2ay बराबर 2bx माइनस 2ay, ठीक है जी। हुण इत्थों आप इनू सॉल्व करते हैं होर फर्दर तो 2ay इधर आके की हो जाएगा अपने को प्लस 2ay, इधर की बनेगा 2bx तो जमा 2bx, ये बन गया अपने को 4ay, ये की बन गया अपने को 4bx, ठीक है। 4 ना 4 कट जाएंगे तो ये अपने को बन जाता है ay बराबर bx। सो अपने को जो आंसर आ जाता है वो सी आंसर अपने को आ जाता है ay बराबर bx। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम 7,6 एंड -3,4। एक्स तो रुते एक जिहा बिंदु पता करो जो बिंदुआं 7,6 ਅਤੇ -3,4 ਤੋਂ ਬਰਾਬਰ ਦੂਰੀ ਤੇ ਹੋਵੇ। ਚਾਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਔਨ ਐਕਸਿਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ px,0, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ A ਪੁਆਇੰਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 7,6 ਹੈ ਤੇ B ਕੀ ਹੈ -3,4। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ PA ਬਰਾਬਰ PB। ਸੋ ਇਧਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ P ਤੇ A, ठीक है जी। एक ही आ जाएगा अपने को 7 - x का वर्ग जमा 6 - 0 का वर्ग। इसी तरह पी भी की बन जाएगा -3 - x का वर्ग जमा 4 - 0 का वर्ग, ठीक है जी। दोनों पासे स्केयर जो रिमूव हो जाएगा, कट हो जाएगा तो इतने अपने को की आ जाएगा 7 - x का वर्ग जमा 6 का वर्ग बराबर 3, क्योंकि इतने माइनस है, माइनस बाहर कट दिया, माइनस का वर्ग की होना प्लस हो जाएगा, ये बन जाएगा अपने को 3 जमा x का वर्ग जमा 4 का वर्ग। हुण उस तो बाद आप इधर देखिए इन्होंने अपन रकम ट्रांसफर कर दें, इंटरचेंज कर लीजिए। x 7 - x ये 3 जमा x इधर की हो जाएगा माइनस का, इधर की बनेगा 4 का वर्ग माइनस 6 का वर्ग। अपन फार्मूला पता है a² माइनस b², ठीक है जी, बराबर कितने होंगे a + b a - b ब्रैकेट। इस तरह a + b तो a - b, ये वाला फार्मूला तुम जो याद रखना है a² माइनस b² बराबर कितने होंगे a + b ब्रैकेट तो a - b ब्रैकेट। इतने अपने को a 7 - x तो b की है अपने को 3 जमा x। सो ये बन गया 7 - x जमा 3 जमा x पहली ब्रैकेट, दूजी ब्रैकेट की हो जाएगी 7 - x, क्योंकि माइनस इंट्रोड्यूस करेंगे दोनों माइनस हो जाएगा -3 - x। इस तरह इधर की बन जाएगा 4 जमा 6 ब्रैकेट तो 4 - 6 की ब्रैकेट। इन्होंने हल करके अपने को इतने कि आ जाता 10, इतने आ जाता 4 - 2x। तो इस तरह इधर की आ जाता है 10 तो ब्रैकेट माइनस के 2, 10 ਨਾਲ 10 कट जाता है, 4 - 2x बराबर की आ गया अपने को -2। दैन 4 जमा 2 बराबर 2x, 2x बराबर कितने आ गया 6 दे, x बराबर की आ गया अपने को 6/2, 2 × 2 2 3 6। सो x की वैल्यू कितनी आ गई अपने को 3। सो अपने को जो पॉइंट मिल जाता है वो कि है 3,0। सो अपने को जो है ये आंसर अपने को आ जाता है B आंसर अपने को आ जाता है। नैक्सट क्वेश्चन है अपने को इफ द कोआर्डिनेट ऑफ द 2 अपोजिट वर्टिसेस ऑफ ए स्केयर आर a, b एंड b, a दैन द एरिया ऑफ द स्केयर इज। जेकर किसी वर्ग के सन्मुख शिखर a, b ਅਤੇ b, a होने तो वर्ग का खेत्रफल दसो। प्यारे विद्यार्थियों इस तरह एक डायग्राम आप बना लीए, ठीक है जी। ये आप इतने जो a तक लिया इतने b तक लिया है। आप हम देखिए इतने पॉइंट मेरे को जो इधर पासे भी a तो b डिस्टेंस आप ली है, इतने मेरे को जो पॉइंट आ जाता है a, b तो इतने आ जाता है b, a। हुण आ डिस्टेंस जी है ये अगर b है, ठीक है जी, तो इन्नी जी डिस्टेंस अपने को इतने तक a हैगी तो आ जी डिस्टेंस अपने को कितनी बन जाएगी b - a। इसी तरह ही इधरले पासे अपने को जो है ये b है डिस्टेंस इतने तक कितनी हैगी a तो ये डिस्टेंस कितनी बन जाती है b - a। सो वर्ग का खेत्रफल की होंगे भुजा गुणा भुजा बराबर b - a गुणा b - a। सो ये बन गया b - a का होल स्केयर, माइनस वर्ग कर दीए तो अपने को की आ जाता है a - b का होल स्केयर। तो ये अपने को C आंसर आपको जो है इस तरह प्राप्त हो जाता है। सो प्यारे विद्यार्थियों ये कुछ कोआर्डिनेट के चैप्टर के नाल संबंधित सवाल से तुसीं इन्हां नूं जिहड़ा है रिवाइज करो। बहुत बहुत तुहाडा धन्नवाद।